پاکستان کے لیے خوشخبری، یورپ نے پی آئی اے کی پروازوں پر پابندی ختم کر دی۔ یورپی کمیشن اور یورپی ایئر سیفٹی ایجنسی کی جانب سے قومی ایئر لائن کو فلائٹ آپریشن کی اجازت۔ ایاسا نے خط لکھ کر وزارت ہوابازی اور پی آئی اے کو باضابطہ آگاہ کر دیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی قوم کو مبارکباد، کہا پابندی اٹھنے سے پی آئی اے کی نجکاری کے عمل میں فائدہ ہوگا۔ پیچھے دور میں ایک وزیر کے غیر ذمہ دارانہ بیان کی وجہ سے پابندی لگی۔ وزیر اعظم کی قیادت میں پوری ٹیم اور سول ایویشن نے بہت محنت کی، 4 سال لگے، اب جا کر کامیابی ملی۔ پی آئی اے کی ریٹنگ دیگر پروازوں سے بہتر ہو چکی، امید ہے برطانیہ اور دیگر ممالک بھی پابندی اٹھا لیں گے۔ ڈی جی سول ایویشن نادر ڈار نے فیصلے کا تاریخی کامیابی قرار دے دیا، کہا یہ وزیر اعظم، وزیر ہوابازی اور سیکرٹری ایویشن کے تعاون سے ممکن ہوا۔ مؤثر حفاظتی نگرانی کے لیے سب نے انتھک کوششیں کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پی آئی اے سے پابندی اٹھنے کے فیصلے کا خیر مقدم، سول ایویشن اور پی آئی اے انتظامیہ کو مبارکباد، کہا یہ پاکستان کی کامیاب پالیسیوں کا مظہر ہے۔ جو اسلام آباد میں اور اس سے پیچھے جو انہوں نے تباہی کی، گولیاں چلائیں اور لوگوں کو زخمی کیا، ایک پولیس کا اہلکار شہید ہوا، 4 رینجرز کے جوان وہ شہید ہوئے، درجنوں پولیس کے افسر سپاہی زخمی ہوئے، اور جو توڑ پھوڑ ہوئی، 190 ارب روپے کا یومیہ معیشت کو نقصان پہنچتا ہے۔ اور یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے، جتنے بھی تخریب کار ہیں، سیبوٹیئرز، مسکرنٹس، ان سب کے خلاف ایف آئی آرز کاٹی جائیں اور ان کی پروسیکیوشن ہو۔ وزیر اعظم نے پی ٹی آئی کو فتنہ اور تخریب کار ٹولہ قرار دے دیا۔ امن عامہ سے متعلق اعلیٰ سطح اجلاس میں کہا کہ پی ٹی آئی سیاسی جماعت نہیں، تخریب کاری کا ٹولہ ہے۔ تمام تخریب کاروں کے خلاف ایف آئی آر کاٹی جائیں اور کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ اسلام آباد پر چوتھی بار لشکر کشی کی گئی۔ کے پی حکومت سازشوں میں مصروف ہے، ان کو ملکی معیشت اور صوبے کی کوئی پرواہ نہیں، بس ایک ہی ایجنڈا ہے، وفاق پر چڑھائی کر کے ہر چیز تہو بالا کر دیں۔ سرکاری وسائل سے لیس جتھے نے معیشت کو ایسا شدید گھاؤ لگایا کہ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ایسے بلبوں سے معیشت کو یومیہ 190 ارب روپے کا نقصان اور دنیا بھر میں پاکستان کی رسوائی ہوتی ہے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں وفاقی وزراء، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی شرکت، آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے بھی خصوصی شرکت کی۔ حکومت کا وفاقی دارالحکومت پر بلوائیوں کے خلاف سخت ایکشن لینے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم نے وزیر داخلہ محسن نقوی کی سربراہی میں ٹاسک فورس قائم کر دی۔ ٹاسک فورس جلاؤ گھراؤ کرنے والے فسادیوں کی نشاندہی کرے گی۔ وفاقی پروسیکیوشن سروس کو مضبوط اور افرادی قوت بڑھائی جائے گی۔ اعلیٰ سطح اجلاس میں اسلام آباد کے لیے وفاقی انسداد فسادات فورس بنانے اور فورنزک لیب کے قیام کی منظوری۔ لیب میں تحقیقات اور شواہد کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال ہوگا۔ اسلام آباد سیف سٹی منصوبے کو جدید خطوط پر استوار کرنے کا بھی فیصلہ۔ خیبر پختونخوا میں گورنر راج قابل قبول نہیں، شہباز شریف سن لیں، یہ پختونوں کی سرزمین ہے، نگلنے کی کوشش کی تو نسلیں یاد رکھیں گی۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی پشاور ہائی کورٹ کے باہر گفتگو، چیف جسٹس پاکستان سے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنانے کی اپیل کر دی، کہا کہ ہمارا ایک پرامن احتجاج تھا، رکاوٹیں ڈالی گئیں، وزیر اعلیٰ پر قاتلانہ حملہ ہوا۔ بیرسٹر گوہر بولے کہ صرف کابینہ اور پارلیمنٹ میں بیٹھنا جمہوریت نہیں، ہم جمہوری سوچ رکھتے ہیں، اس لیے کسی کو تخریب کار اور قاتل لیگ نہیں کہا۔ مطالبات کے لیے تحریک جاری رہے گی، اگلا لاہ عمل بانی پی ٹی آئی سے مشاورت کے بعد دیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈاپور نے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس طلب کر لیا۔ ذرائع کے مطابق اجلاس کچھ دیر بعد وزیر اعلیٰ ہاؤس کے جرگہ ہال میں ہوگا۔ خیبر پختونخوا کے ارکان قومی اسمبلی کو بھی شرکت کی دعوت۔ اجلاس میں ڈی چوک احتجاج کے بعد کی صورتحال پر غور کیا جائے گا۔ صوبے میں گورنر راج لگانے کی خبر پر بحث کا بھی امکان۔ وزیر اعلیٰ الیمین گنڈاپور آج خیبر پختونخوا اسمبلی میں اہم خطاب کریں گے۔ سیکرٹری اطلاعات پی ٹی آئی شیخ وقاص اکرم کا کہنا ہے، بلوچستان اسمبلی میں قرارداد آئی کہ پی ٹی آئی پر پابندی لگا دیں، ہم کے پی اسمبلی میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی پر پابندی کی قرارداد لائیں گے۔ مشال یوسف زئی بولے، بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر احتجاج کیا، قافلے میں بشرا بی بی کے ساتھ تھی۔ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی نے صوبے کی صورتحال پر 5 دسمبر کو اے پی سی بلا لی، دیگر سیاسی جماعتوں کو شرکت کی دعوت۔
ANP के सदर एमल वली ने दावत कबूल कर ली। फैसल करीम कुंडी बोले कि PTI ने KP को दहशतगर्दों के हवाले कर दिया। सूबे में आग लगी है और सूबाई हुकूमत इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने में मसरूफ है। KP में 2 हुकूमतें चल रही हैं, एक हुकूमत डिफेक्टिव वज़ीर आला चला रही हैं। गवर्नर की वफाकी हुकूमत से सूबे की सूरत हाल में दिलचस्पी लेने की दरख्वास्त। सदर अवामी नेशनल पार्टी एमल वली ने तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की हिमायत कर दी। बोले कि PTI का रवैया गैर जमहूरी है। 9 मई और 24 नवंबर के वाक़यात पाबंदी का बेहतरीन जवाब हैं। गवर्नर राज मसले का हल नहीं, इससे सिर्फ अना और जिद पूरी होगी। किसी सूबे में गवर्नर राज और सियासी जमात पर पाबंदी के हक में नहीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू बोले, पीपल्स पार्टी कभी गवर्नर राज की बात नहीं करेगी। सिंध में भी कई बार गवर्नर राज लगाने की बातें की गई। हम भी सियासी कैदी रहे मगर कभी नहीं कहा कि विफाक या किसी सूबे पर चढ़ाई कर देंगे। सियासी लोगों का एहतजाज पुरअमन होता है, पुरतशद्दुद नहीं। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी का कहना है, पीपल्स पार्टी ने बहुत कड़वे वक्त देखे मगर कभी ऐसे मुल्क दुश्मन इक़दामात नहीं किए। PTI रहनुमा उमर अयूब और फैसल अमीन की 19 दिसंबर तक हिफाजती जमानत मंजूर। पेशावर हाई कोर्ट का किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म। अदालत ने वफाकी हुकूमत और मुतालिका इदारों से मुकदमात की तफसील तलब कर ली। दरख्वास्त गुजारों को मुतालिका अदालत से रुजू करने की हिदायत। उधर जुडिशल मजिस्ट्रेट मुल्तान का आमिर डोगर, जैन कुरैशी और मोइनुद्दीन कुरैशी को रिहा करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डी चौक में एहतजाज पर शेर अफजल मरवत को गिरफ्तार न करने का हुक्म। सेक्रेटरी वजारत दाखिला, IG और FIA को नोटिस जारी। मुल्क ज़र मुबादला की बचत के लिए अहम और ठोस इक़दाम। एक और IPP का हुकूमत से मुआहिदा हो गया। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का कहना है कि बेगास के पावर प्लांट्स के साथ मुआहिदा हो चुका। हमने IPPs को बताया है कि इतनी महंगी बिजली नहीं खरीद सकते। IPPs से नजरसानी मुआहिदों के बाद बिजली 5 रुपए तक मजीद सस्ती होगी। 26 रुपए का यूनिट खित्ते के किसी मुल्क में नहीं। अवाम बहुत जल्द ऐलान होते देखेंगे कि हुकूमत बिजली नहीं खरीदेगी। प्राइम मिनिस्टर की इस विजन को सलाम करता हूँ कि उन्होंने एक बहुत अच्छा डिसीजन किया है और अल्लाह करे कि गवर्नमेंट इस डिसीजन को करने में कामयाब हो जाए। हम लाहौर चैम्बर के प्लेटफॉर्म से स्टेटमेंट को बड़ा वेलकम करते हैं और इनकरेज करते हैं गवर्नमेंट को ऑन प्राइवेटाइजेशन। हम सब आपके साथ हैं, ये होना चाहिए क्योंकि ये जो अदारे बहुत एक सफ़ेद हाथी की तरह मुल्क को खाए जा रहे हैं, ये बजाय इसके कि हम पे बोझ हों, ये हमारा पाकिस्तान का मुल्क मिलत का रेवेन्यू का ज़रिया होना चाहिए। गवर्नमेंट का काम ही नहीं है कि वो आए और बिज़नेस करे। गवर्नमेंट चीज़ों को फैसिलिटेट करे, बिज़नेस को प्रमोट करे, ये गवर्नमेंट का काम है, ना कि गवर्नमेंट आके डायरेक्ट बिज़नेस में इन्वॉल्व हो जाए। ताजिरों ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के कारोबार को निजी शोबे के हवाले करने के बयान की हिमायत कर दी। कहा, दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में भी निजी शोबा ही कारोबार करता है। रेलवे, PIA और स्टील मिल्स जैसे इदारों को मुनाफा बख्श बनाने के लिए निजकारी ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में 7 अहम केसेस समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी बेंच 3, 4 और 5 दिसंबर को समाअत करेगा। मखसूस नशिस्तों की अलाटमेंट के तरीक़ाकार में तब्दीली के मामले पर इलेक्शन एक्ट 2024 में तरमीम के खिलाफ दरखास्तें 4 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर की गई। दरखास्त गुजार चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर को नोटिस जारी। मुख्तलिफ बैंक से 54 अरब रुपए के कर्ज माफ और PIA की निजकारी के खिलाफ केस भी समाअत के लिए मुकर्रर। खेलों को सियासत में शामिल ना किया जाए। पाकिस्तान ICC चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी के लिए तैयार है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का बयान। मुमताज़ ज़हरा बलोच ने पाकिस्तान और TTP के दरमियान मुज़ाकरात की क़यास राइयों को भी मुकम्मल मुस्तरद कर दिया। हफ्तावार ब्रीफिंग में मजीद कहा कि गैर मुल्की शहरियों की पाकिस्तानी सियासी एहतजाजों में शिरकत मुकम्मल गैर कानूनी है। तमाम गैर मुल्की पाकिस्तान के सियासी मामलात से दूर रहें। पाकिस्तानियों पर मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़र की कोई पाबंदी नहीं। तोशाखाना 2 केस में बानी PTI और बुशरा बीबी पर आज भी फर्द जुर्म न लग सकी। स्पेशल जज सेंट्रल ने केस की समाअत 3 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। उधर नैब रावलपिंडी का बुशरा बीबी को 190 मिलियन पाउंड केस में गिरफ्तार करने का फैसला। नैब की खुसूसी टीम खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद। ज़राए के मुताबिक नैब खैबर पख्तूनख्वा को भी टीम से मुकम्मल ताउन की हिदायत जारी। नैब के भी पुलिस की भी मदद लेगी।
जंग बंदी माहदे के बावजूद लेबनान पर इसराइली हमले जारी, मजीद 78 लेबनानी शहरी शहीद। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज ने जनूबी लेबनान के इलाकों को निशाना बनाया। 4 इसराइली टैंक जनूबी लेबनान के गांव ख़याम में दाखिल हो गए। रिश्तेदार को दफनाने आए लेबनानियों पर फायरिंग, मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। उधर गजा पर भी इसराइली बर्बरियत का सिलसिला ना रुक सका। इसराइली बमबारी से मजीद 26 फ़लस्तीनी शहीद। न्यूयॉर्क में थैंक्स गिविंग डे परेड के मौके पर फ़लस्तीन के हक में एहतजाज। मुजाहिरीन बैनर्स और फ़लस्तीन के परचम थामे परेड के रास्ते पर बैठ गए। 21 मुजाहिरीन गिरफ्तार हो गए।